안녕하세요. 여러분이 의료인으로서 의료 현장에서 흔히 접하게 될 병원 영어, 이 병원 영어를 좀 더 온화리 습득할 수 있도록 그 기반이 되어줄 의료 관련 어휘, medical vocabulary, 이 medical vocabulary를 정리하는 강의를 시작하도록 하겠습니다. 우리는 초등학교부터 시작해서 수백, 수천 개의 어휘를 인지하고 있습니다. 하지만 실제 현장에서 어떤 상황에서 어떤 어휘가 적절한지 확신을 가지지 못하는 경우가 많죠. 이 강의의 목적은 새로이 어휘를 습득하기 이전 기존에 인지하고 있는 영어 어휘를 명확히 규정함으로써 좀 더 적확한 영어 사용에 자신감을 갖게 해주는 데 있습니다. 이제 Medical Vocabulary 강의를 시작해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 강의 타이틀은 질병, 아픔에 관련된 어휘인데, 첫 번째로 sick, ill. 우리가 흔히 알고 있는 아프다라는 표현들, I'm ill, I'm sick. 이 형용사 sick과 ill은 동의어죠. 이 형용사의 전미사 nes가 결합하면 명사, 즉 질환, 아픔을 의미하고, disease, 이 disease도 마찬가지로 질병을 의미합니다. 하지만 sickness와 disease, 이 두 어휘에는 커다란 차이점이 있습니다. sickness, illness, disease의 원인을 살펴보면 일반적으로 sickness, illness는 신체 내부 요인에 의해서 발생되죠. sickness caused by internal factor, disease도 마찬가지로 신체 내부 요인에 의해서 발생됩니다. 그래서 disease also caused by internal factor 혹은 disease caused by internal malfunction. function은 기능을 의미하죠. 이 기능을 의미하는 명사에 mal, 부정을 의미하는 접두사죠. 그래서 malfunction, 기능장애, 내부 기능장애에 의해서 발생한다 라고 구분하시면 됩니다. 그래서 sickness and disease both caused by internal factor or internal malfunction. 그리고 중요한 차이점, the major difference between sickness and disease. 중요한 차이점, sickness와 disease 사이의 중요한 차이점은 그 심톰에 있죠. The symptom, sickness is mild, short term, 단기간. 그리고 recoverable, 동사 recover는 회복하다, 명사는 recovery, 회복. 그리고 recoverable, 회복이 가능한. 일반적으로 sickness는 mild, short-term, recoverable. The symptom of sickness is mild, short-term, and recoverable. But disease는 어때요? sickness에 비해서. Compared to sickness에 비해서. Disease is serious, long-term. disease는 sickness에 비해서 좀 더 심각하고 좀 더 장기간이죠. Disease is serious and long-term compared to sickness. 그리고 long-term의 다른 표현으로는 chronic이 있죠. chronic은 만성. chronic disease는 만성 질병. 그리고 반대되는 용어로는 급성 질환은 acute disease가 있죠. chronic disease and acute disease. 그리고 critical은 치명적이다 라는 의미를 가지고 있죠. critical과 더불어 사용할 수 있는 유사 어휘로는 fatal도 critical, 심각하다라는 의미를 가지고 있으면서 더불어서 생명에 위협을 주는 fatal. 그렇다면 fatal이라는 경우는 생명에 위협을 준다, 디지즈로 인해서 죽음에까지 이를 수 있겠죠. 이 커다란 차이점이 있습니다. sickness는 죽음에까지 이르지 않고 상대적으로 증상이 단기간이며 회복이 가능하지만 disease는 증상이 심각하고 장기적이며 치명적인 경우는 죽음에까지 이르는 질환을 의미하죠. 그리고 대표적인 예로는 sickness, 우리가 흔히 말하는 cold, 감기를 말하죠. 그리고 flu는 인플루엔자의 약어로 일반적으로 우리가 flu라고 이야기를 하죠. cold flu. 그러면 disease의 대표적인 예로는 the example is cancer. The cancer is main example of disease.
그리고 heart disease, 심장병이라고 하죠. 혹은 좀 더 전문적으로 cardiovascular disease, heart disease, cardiovascular disease 혹은 skin disease, skin disease, 피부병. 그리고 sickness의 다른 애로는 food poisoning, food 음식, poison, poison은 독을 의미하죠. 그래서 식중독. 일반적으로 bug나 바이러스에 의해서. 그래서 식중독은 bug, 바이러스에 의해서 발생한다 라고 말을 하면 food poisoning caused by bug, virus 라고 표현할 수 있습니다. 그리고 disease, physical disease, 신체 질환을 의미하죠. 그러면 신체 질환만 있을까요? 현대사회에서 심각하게 대두되고 있는 mental disease, 정신질환도 있습니다. 그리고 sickness의 다른 애로는 우리가 흔히 말하는 infection, 감염을 의미하죠. 아주 심각하지 않은 감염, 눈의 감염, 귀의 감염 등을 의미할 때 infection. 혹은 inflammation, inflammation은 염증을 의미하죠. 감염과 염증, infection, inflammation, 심각하지 않는 infection과 inflammation을 sickness로 표현할 수 있지만 disease인 경우 infectious disease, 감염 질환이라고 표현하죠. 혹은 contagious disease, contagious, 전염성이 있는 전염병, infectious disease, contagious disease. 그리고 inflammatory disease, inflammation이 염증을 의미하면 inflammatory disease는 염증성 질환을 의미하죠. 이 inflammatory disease의 대표적인 애로는 pelvic inflammatory disease, 약어로 우리가 PID라고 하죠. PID, pelvic inflammatory disease, 골반 내 염증 등이 있습니다. 증상으로서 sickness와 disease를 구분해보면 sickness, illness, 일반적으로 generally unwell, 몸이 좋지 않은 경우 generally unwell, nausea, vomiting, diarrhea, headache 등등 몸이 좋지 않은 경우를 sickness라 구분할 수 있고 disease, disease는 몸이 안 좋은 경우 I'm quite ill, I'm quite sick, 나는 꽤나 몸이 아프다, 꽤나 몸이 좋지 않다, 혹은 seriously ill, 심각하게 아프다 라고 표현할 수도 있습니다. 그리고 다양한 표현으로는 terminally ill, 터미널은 말기를 의미하죠. 우리가 암 환자, 말기 암 환자가 심각하게 죽음을 눈앞에 두고 있는 상태를 terminally ill이라고 표현합니다. 그리고 critically ill, 치명적으로 아픈 경우, badly ill, 심각하게 아픈 경우, severely, 극도로 아픈 경우, 이렇게 다양한 표현들을 여러분들이 습득하셔야 됩니다. quite ill, seriously ill, terminally ill, critically ill, badly ill, severely ill. 그리고 우리가 누가 몸이 안 좋다고 하면 빨리 나아지세요, 빨리 좋아지세요 라고 표현을 하죠. get well, 그럴 때 사용할 때 get well, 좋아지세요, 빨리 호전되세요 라고 말을 할 때 get well soon, 혹은 get better, 수술하고 나서 회복되는 경우를 recover, get well, get better, recover, 굉장히 유용한 표현들이죠. get well, get better, 빨리 호전되세요, get well soon, get better soon. 그리고 disease, 우리가 질병이 있는 경우는 치료를 하죠. treat, 우리가 일반적으로 알고 있는 사전적 용어로 치료하다, treat, 그리고 cure가 있습니다. 하지만 이 treat와 cure에는 커다란 차이점이 있는데 treat, 이 treat라는 일반적으로 증상을 관리하다는 의미를 가지고 있습니다. 즉 증상을 관리해서 나쁜 상태를 호전하게 하는 이런 의미를 가지고 있는데 우리 헤어 트리트먼트, 머리가 푸석푸석한 경우 헤어 트리트먼트를 해서 머릿결을 좋게 하는 경우를 헤어 트리트먼트라고 하죠. 하지만 이 트리트 안에는 병이 완쾌된다는 의미를 가지고 있지 않습니다. 반면에 cure는 병을 치료하다, 치유하다는 의미를 가지고 있죠.
이제 트리트와 큐어의 차이점을 명확하게 아셨죠? 만약 여러분이 병원에서 최근에 암 진단을 받았어요. 그러면 가장 먼저 질문하는 게 치료 가능한가요? 라고 질문하죠. 그럴 때 Is it treatable? Is it treatable이라는 의미는 이 암을 치료할 수 있는 방법이 있나요? 라는 질문이 되겠죠. 반면에 Is it curable? 하는 경우는 치유 가능한가요? 완쾌 가능한가요? 라는 의미를 내포하고 있습니다. 그리고 혹은 우리가 수술 가능한가요? 라고 표현을 하죠. 수술 가능하다. Is it operable? 혹은 반대로 수술이 불가능하다. 부정을 의미하는 ing과 결합하여 inoperable. 그리고 치유 가능하다. curable. curable, 치유 가능한, 치유 불가능한의 형용사는 incurable. 그래서 우리가 흔히 말하는 불치병, 불치병은 incurable disease라고 합니다. cure, curable, incurable, incurable disease. 단어를 하나만 암기하지 마시고 이렇게 스토리를 만드셔서 어휘를 습득하시면 쉽게 잊어버리지 않겠죠? 이제 여러분은 명확하게 sickness, illness, disease 이 차이점들을 규정하실 수 있죠? 그러면 sick, 좀 더 구체적으로 활용한 단어를 살펴보면 sick leave, leave 떠나다, sick 아프다. 즉 병가, 우리가 일반적으로 몸이 안 좋아서 감기가 걸려서 설사를 해서 그리고 식중독에 걸려서 근무할 수 없는 경우 병가를 신청하죠. 병가를 sick leave라고 합니다. 그리고 여성의 출산휴가 maternity leave, maternity 모성을 의미하죠. 그리고 배우자의 출산휴가 paternity leave, paternity는 부성, 즉 남성이 배우자의 출산 휴가를 신청하는 경우 maternity leave, paternity leave, sick leave는 병가.